Hello Enrique, welcome to Prerana, a daily MCQ series for TGPSC and APPSC groups aspirants. So we are going to continue with Indian polity as part of Prerana. So without any further delay, let's start the video. So మొత్తం వీడియో చూసే తర్వాత వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ లైక్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో అండ్ ఆల్సో ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి సో దాట్ మేము ఏది కొత్త కంటెంట్ మీకు పోస్ట్ చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అది అందుతుంది అండ్ ఆల్సో యూ విల్ నాట్ మిస్ అవుట్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ ఓకే సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే. So let us look at the question number 1. With reference to the panel of vice chairpersons of Rajya Sabha, consider the following statement. The vice president nominates from amongst the members a panel of vice chairpersons. The member of the panel of vice chairpersons presides over the house when the office of chairperson or the deputy chairman is vacant. Which of these statements are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Uksa try cheyandi question ni. So I hope you people have tried it. So ikkada enti vice president ante evaru? Vice president will also act as a chairman of Rajya Sabha. Avuna? So the chairman of the Rajya Sabha will nominate the panel of vice chairpersons from amongst the members of the Rajya Sabha itself. Okay. So అందుకే మనకి ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. And the second statement is also right. ఎందుకంటే when the vice chairperson ఏంటంటే డెప్యూటీ చైర్మన్ కానీ పోస్ట్ వేకెంట్ ఉంటే ఆ టైంలో ఈ ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ నుంచి ఒకరు వచ్చేసి దే విల్ ప్రిసైడ్ ఓవర్ ది హౌస్ వెన్ దేర్ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఇస్ వేకెంట్. అవునా? సో అందుకే కదా వాళ్ళ యొక్క ఎసెన్సే అది. కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో రైట్. సో మనకు 1 and 2 both are correct. So option 3 is the right answer for the question number 1. Okay, now let's go to question number 2. Consider the following statements with regard to Vice President role as Chairman of the Rajya Sabha. He is the final authority on the interpretation of the Constitution and the rules of procedures for all the House-related matters. His or her rulings constitute precedents which are of a binding nature. He or she determines whether Rajya Sabha member stands to be disqualified on the grounds of the defection. So which of these statements are correct? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. ఒకసారి try చేయండి question ని. Okay, so it is the right. So the first statement correct endukante it is the right of the chairman to interpret the constitution according to the rules of the Rajya Sabha. Okay, so anduke no one can enter into the argument of the chairperson with respect to the interpretation of the constitution. It's the final authority will be the chairman itself. Okay, he or she will have the final authority to interpret the constitution with respect to rules and procedures of the house related matters. So first statement is absolutely correct. And the second statement chudandi, his rulings constitute precedents which are of a binding nature. Okay, so ikkada em annaru, so the chairman is ఏదైతే చైర్మన్ చెప్తున్నారో సో those particular precedents are of a binding nature. This is right. He or she determines whether a Rajya Sabha person or a member stands to be disqualified on the grounds of defection. Okay, అంటే మనకి 10th షెడ్యూల్లో ఏం చెప్పారు అంటే ద చైర్మన్ డిటర్మైన్స్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ విచ్ ఈస్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ద డిఫెక్షన్. ఓకే, అతను కెన్ మేక్ రూల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ షెడ్యూల్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ 10th షెడ్యూల్ ని మనం ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా యాడ్ చేసాం? 52nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1985 ద్వారా మనం యాడ్ చేసాం. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే. అందుకే మనకి ఏమవుతుంది ఆప్షన్ 4, దట్ ఈస్ 1, 2 and 3 ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అనమాట. సో చైర్మన్ విల్ హ్యావ్ అ ఫైనల్ అథారిటీ టు interpret the constitution with respect to the procedure of all the house related matters, and also whatever the precedents they give will be the binding in nature. 10 schedule కింద డిఫెక్షన్ గ్రౌండ్స్ ని దాన్ని డిటర్మైన్ చేసేది ఎవరు అని అంటే ఇన్ ద రాజ్యసభ ఇట్ విల్ బి డన్ బై ద చైర్మన్. సో ఆల్ ద 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. So what is the minimum age required to be eligible for the election as a vice president of India? So vice president ga elect avali ante what will be the minimum age that is required? 25 years, 30 years, 35 years and 40 years. Oksa try cheyandi question ni. I hope you people have tried it.
సో మనకి ఆర్టికల్ 66 క్లాస్ 3 కింద ఏమని మెన్షన్ చేసి ఉంటుందంటే ద మినిమం ఏజ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ 35 years అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. సో అందుకే మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ద ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ సి అన్నమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ డన్ ఇట్. Now let us solve the question number 4 with reference to the proportional representation and the first past the post systems of the elections. Consider the following statements. So statement 1, in the PR system, PR ante entante ikkada proportional representation. So in the PR system of election, voters usually exercise their preference for a party and not for a candidate. In the FPTP system of elections, every party gets seats in the legislature in proportion to the percentage of votes that it gets. In both FPTP and PR system, to win an election, the candidate must secure the majority of the votes. So which of these statements are correct? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3. ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి క్వశ్చన్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్. సో ఒక్కసారి మనం వీటి రెండింటి కంపారిజన్ చూద్దాం, దాని తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ లో ఉన్న ఆన్సర్ ని డిరైవ్ అవుదాం. ఓకే, గివ్ మీ అ సెకండ్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ FPTP and the PR system. FPTP, PR. Okay, so in the first past the post system, the country అనేది ఆల్మోస్ట్ చిన్న చిన్న జాగ్రఫికల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ గా స్మాల్ యూనిట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది అనమాట, స్మాల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ గా డివైడ్ అవుతుంది. వెరాజ్ ఇన్ ద ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ మనకి ఏంటంటే లార్జ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియాస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. సో కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ క్యాన్ బి వెరీ లార్జ్ ఆల్సో. సో ఈవెన్ ఎంటైర్ కంట్రీ కెన్ ఆల్సో బి అ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, ఇన్ ద FPTP సిస్టమ్, ఓకే, ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్ లో ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ will elect one representative. సో ఈ పర్టికులర్ FPTP లో ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఒక పర్సన్ ని మనము ఎలక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, వన్ రిప్రజెంటేటివ్ ని ఎలక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట. రాజ్ ఇన్ ద ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేటివ్ సిస్టమ్ 2 or more like 1 or more person can also be elected as a member of the constituencies అనమాట. ఓకే, సో ఏంటంటే FPTPలో స్మాల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉంటాయి, ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ లో లార్జ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉంటాయి, ఈవెన్ ఎంటైర్ కంట్రీ కెన్ ఆల్సో బి ఏ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. ఓకే, FPTPలో ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఒక మెంబర్ ని ఎలెక్ట్ చేసుకుంటాం, వెరాజ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఒక్కరికన్నా ఎక్కువ మెంబర్స్ ని కూడా మనము రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం ఫర్ వన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, so in the FPTP voters vote for a candidate while in the PR system voters vote for a party. సో ఇక్కడ చూడండి FPTP లో మనము క్యాండిడేట్ ని చూసి మనము ఎన్నుకుంటాం, వెరాజ్ PR లో అంటే ఏం చేస్తారు అంటే పార్టీని చూసి ఎన్నుకుంటారు అనమాట. ఓకే, దే లుక్ ఎట్ ద పార్టీ, వెరాజ్ ఇన్ ద FPTP దే లుక్ ఎట్ ది క్యాండిడేట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓట్. ఓకే, సో మనకి అందుకే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇన్ ద PR సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఓటర్ యూజువలీ ఎక్సర్సైజ్ దేర్ పవర్ ఫర్ ద పార్టీ అండ్ నాట్ ఫర్ ద క్యాండిడేట్, అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రైట్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో ఇన్ ద FPTP a party may get more seats than voters in the legislature. సో పార్టీకి ఎక్కువ ఓట్ వచ్చి ఓటర్స్ ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ లెజిస్లేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తక్కువ ఓట్స్ వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు FPTPలో. వెరాజ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఓకే, ఎవ్రీ పార్టీ ఉంటారో ఇన్ ద లెజిస్లేచర్ దే విల్ గెట్ ద ప్రపోర్షన్ టు ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ దట్ ఇట్ గెట్స్ అనమాట. సో బేసికలీ ఇక్కడ ఏంటంటే పార్టీకి ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చిందో అంత సీట్స్ మాత్రమే లెజిస్లేచర్ లో ఉంటుందన్నమాట FPTPలో, వెరాజ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ లో అలా ఉండదు. సో హౌ మచ్ ద పార్టీ గెట్స్, సో అకార్డింగ్లీ ద పర్సంటేజ్ ద పార్టీ గెట్స్, ఎన్ని ఓట్స్ అయితే వచ్చాయో పార్టీకి అన్ని ఓట్స్ కి తగ్గ లెజిస్లేటర్స్ మాత్రమే హౌస్ లో ఉంటారనమాట ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్. అందుకే మనకి స్టేట్మెంట్ 2 ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి నాట్ కరెక్ట్. సో ఇన్ ద FPTP సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఎవ్రీ పార్టీ గెట్స్ సీట్స్ ఇన్ ద లెజిస్లేచర్ ఇన్ ద ప్రపోర్షన్ టు ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్ దట్ ఇట్ గెట్స్ అంటున్నారు కాబట్టి తప్పనమాట అది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్ లో మనకి ద క్యాండిడేట్ హూ విన్స్ ద ఎలక్షన్ మే నాట్ గెట్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఓట్స్. ఓకే, ఖచ్చితంగా మెజారిటీ రావాలనేం లేదు,
ఓకే 50% ప్లస్ 1 అంటే 50% మోర్ దెన్ 50% రావాలని ఏం లేదు. వెరాజ్ ఇన్ ద ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే విన్ అవుతున్నారో దే హ్యావ్ టు గెట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఓట్స్, అంటే కనీసం 50% మెజారిటీ అనేది రావాలన్నమాట. అందుకే మనకి ఏమవుతుంది, సో బోత్ రెండిట్లలో మెజారిటీ కావాలని ఇచ్చారు థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లో, అందుకే థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా తప్పు అవుతుంది. అందుకే మనకి రైట్ ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ నంబర్. ఓకే, సో ద రైట్ ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ నంబర్. సో ఓన్లీ 1 అంటే ఎక్కడుంది, ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉందన్నమాట. సో 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో బేసికల్ గా పిఆర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్స్ లో ఓటర్ యూజువల్లీ ఎక్సర్సైజ్ దర్ ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ ఎ పార్టీ అండ్ నాట్ ఫర్ ది క్యాండిడేట్. దిస్ ఇస్ రైట్. సో ఎఫ్పిటిపిలో మనకి ఎవ్రీ పార్టీ గెట్స్ సీట్స్ ఇన్ ద ప్రపోర్షన్ టు ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ ద గెట్ అంటే కాదు. దిస్ ఇస్ బేసికలీ పిఆర్ సిస్టమ్, ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ లో ఇలా జరుగుతుంది. అండ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ ఓట్స్ రావాలి, వెరాజ్ ఎఫ్పిటిపిలో అవసరం లేదు. అందుకే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, I mean, only first statement is correct. That is, first option is right answer for this particular question. Now let's go to fifth question. Consider the following statements regarding the removal of the vice president. So vice president removal గురించి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ లో ఏవేవి కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు, రెజల్యూషన్ టు రిమూవ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రమ్ హిస్ పోస్ట్ క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ రాజ్యసభ ఓన్లీ. ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ a resolution must be passed by the 2/3 majority of the total members in both the houses. So which of these statements are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Try చేయండి. So I hope you people have tried it. So right answer ఏంటో చూద్దాం. So the Constitution of India under Article 67B కింద, ఓకే, దాని కింద టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది వైస్ ప్రెసిడెంట్ గురించి చెప్తుంది అనమాట. సో అండ్ ఆల్సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలా రిమూవ్ చేయబడతారు అంటే, సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ మే బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఆఫీస్ బై రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ పాస్డ్ బై ఎ మెజారిటీ. సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటే ఏంటి, రాజ్యసభ. రాజ్యసభ రెజల్యూషన్ అనేది ఇవ్వాలి. Okay, if it is passed by a majority of all the members of the council, and if it is agreed by the house of people also, but no resolution for the purpose for this clock shall be removed unless at least 14 days notice have been given to the intention to move the resolution. So 14 days notice అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. సో బిఫోర్ పాసింగ్ దిస్ పర్టికులర్ రెజల్యూషన్. కానీ దీన్ని ఇనిషియేట్ చేసేది, ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది ఎక్కడ అంటే రాజ్యసభలో మాత్రమే. అందుకే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. So and also second statement, for the removal of the vice president, a resolution must be passed by 2/3 majority of the total members in both the houses. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి, 2 houses లో ఖచ్చితంగా మనకి 2/3 members రెజల్యూషన్ ని పాస్ చేయాలి అని అన్నారు కదా. సో the vice president can be removed from the office before completion of his term, and the term required, like ఏమంటారు, ఆ రిమూవల్ ప్రాసెస్ ని మనం ఇంపీచ్మెంట్ అంటాము. and he can be removed by resolution of the Rajya Sabha passed by a effective majority, అంటే టోటల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ మైనస్ ద వేకెన్సీస్. ఓకే, ఖచ్చితంగా 2/3 మెజారిటీ అవసరం లేదు, ఇక్కడ మనకి ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ ఉండాలి. అంటే వేకెన్సీ ఉన్న సీట్స్ ని మైనస్ చేసి మిగతా వాటిలలో నుంచి మెజారిటీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అనేది మనకు అవసరం ఉండాలన్నమాట. సో దేర్ ఇస్ నో గ్రౌండ్ దట్ హాస్ బీన్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఇస్ రిమూవల్. సో గ్రౌండ్ కూడా మనకు మెన్షన్ చేసలేదు. అందుకే మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి బేసికలీ ఇన్కరెక్ట్ అనమాట. సో ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ a resolution must be passed by an effective majority of the total members of the house and not by the 2/3 majority. So second statement is wrong. అందుకే మనకి 1 only will be the right answer. So we have to identify the correct arrangement of the following as per the order of the precedence in India. The president, the vice president, the prime minister, governors of the state, vice president, president, prime minister, CJI, president, vice president, prime minister, vice president, governors of the state, PM, president, VP and CJI. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్. So I hope you people have tried it. The right answer will be option A అన్నమాట. So correct order of the presidency is first vice president ఉంటారు, ఓకే, ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు, తర్వాత వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు, దాని తర్వాత పిఎం ఉంటారు, దాని తర్వాత గవర్నర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఆర్డర్ ఈస్ పర్టికులర్లీ కరెక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రోటోకాల్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అందుకే మనకి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి ద or else the first option will be the right answer. Okay, now let's go to question number 7.
ఓకే, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేజ్ రిగార్డింగ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. పర్సన్స్ ఇచ్చారు, వాళ్ళ ఆఫీస్ ఎప్పుడెప్పుడు హెల్డ్ చేశారో ఇచ్చారు. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, జాకీర్ హుసేన్, వివి గిరి, శంకర్ దయాల్ శర్మ. సో 1952 నుంచి 62, 62 టు 67, 67 టు 69, 87 టు 1992. ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఎన్ని పేర్స్ కరెక్టో ట్రై చేయండి. ఓకే, సో మనకి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆల్ ద 4 పేర్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అనమాట. సో వాళ్ళ యొక్క టెన్యూర్ ప్రాపర్ గా కరెక్ట్ గా ఇచ్చారు. ఓకే, ద వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ ద టెన్యూర్ ఆర్ ప్రాపర్లీ మ్యాచ్. సో మనకి ఆప్షన్ 4, దట్ ఈస్ ఆల్ ద 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. So let's see assertion and reasoning. Assertion వచ్చేసి Vice President of India can be removed from office by a resolution passed by Rajya Sabha. Reasoning, a resolution for the removal of Vice President can be initiated in either house of the Parliament. So ఇక్కడ both A and R are true. R is the correct explanation of A. So both are true, but R is the not explanation of A is true, but R is false. A is false, but R is true. So try చేయండి. So I hope you people have tried it. Just now I have told that Vice President removal అనేది ఎక్కడ ఇనిషియేట్ చేస్తారో, రెజల్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి పాస్ చేస్తారు, రాజ్యసభ నుంచి పాస్ చేస్తారు. సో సెకండ్ ఆర్ లో ఏమంటున్నారు, ద రెజల్యూషన్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ బి ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అంటున్నారు, విచ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. అందుకే ఆర్ ఇస్ ఫాల్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఆప్షన్ 3 విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. Consider the following statement regarding the election of the Vice President. Nominated members of both the houses of the Parliament do not take part in the election. Members of the state legislature have no role to play in the Vice Presidential election. Which of these statements given above are correct? 1 only, 2 only, both 192, neither 102. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. ఓకే, ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏంటంటే సేమ్ ప్రెసిడెంట్ లాగా he is not directly elected by the people, but the process of election will be the indirect election అనమాట. సో ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ లో ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, వైస్ ప్రెసిడెంట్ విల్ బి ఎలక్టెడ్ బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. సో ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, అంటే బోత్ ఎంపీస్, అందరూ ఎంపీస్ ఉంటారు అనమాట ఇందులో. ఓకే, సో ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఆఫ్ ది ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ థింగ్, సో it consists of both elected members and also the nominated members of the parliament. Okay, so elected members ఉంటారు and also nominated members కూడా ఉంటారు vice president electoral college లో. whereas in the president అలా ఉండరు. ఓకే, ఓన్లీ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు. సో అండ్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్స్ ఆర్ ఇంక్లూడ్స్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. సో స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ అంటే ఎమ్మెల్యేస్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉండరు అనమాట ఇందులో, ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ లో. ఓకే, అందుకే మనకి ఇక్కడ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ హ్యావ్ నో రోల్ టు ప్లే ఇన్ ద వైస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ అంటున్నారు. దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. వెరాజ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ డు నాట్ టేక్ పార్ట్ అంటున్నారు, విచ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. అందుకే మనకి ఏమవుతుంది, 2 only will be the right answer. Okay, so the final question of the day, match the following pairs related to the election process of the vice president. Aspects icharu, constitutional provisions icharu, we have to match. Electoral college, voting system, disputes in election, minimum age for requirement, a minimum age requirement. Article 66(1), proportional representation by single transferable vote, Supreme Court's jurisdiction and 35 years. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్. సో ఐ హోప్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ కమ్ అండర్ ది ఆర్టికల్ 66(1) అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ ది ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఫర్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్. సో అందులో ఎవరెవరు సభ్యులు ఉంటారని ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లోనే చూసాం, అవునా. అండ్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్, ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్. అంటే 1 కి మ్యాచింగ్ పేర్ ఏ అనమాట, సెకండ్ కి మ్యాచింగ్ పేర్ బి అనమాట, అండ్ థర్డ్ కి దీంట్లో ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఆ పర్టికులర్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఎవరికి ఉంటుంది, సుప్రీం కోర్టుకు ఉంటుంది. అంటే థర్డ్ కి రైట్ పేర్ ఇస్ సి అండ్ మిగిలిన 94 కి రైట్ పేర్ ఇస్ డి. మినిమం ఏజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ 35 years. సో ఏబిసిడి లైన్ గా కరెక్ట్ ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి అంటే option 1. So option 1 is the right answer for this particular question. Okay, now let's go to homework questions.
So consider the following duties of the Vice President of India. The Vice President serves as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. The Vice President assumes the role of President in case of death, resignation, or removal of the President. VP can be re-elected for any number of times. Which of these statements are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only. సో దీనికి మీ ఆన్సర్ ఏంటో కామెంట్ చేయండి. దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే సో మన డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది. అందులో మీకు పీడిఎఫ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. దాంట్లో మీకు రైట్ ఆన్సర్ యొక్క సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో టు అనదర్ క్వశ్చన్. The Vice President can be removed from the office by a resolution of the Rajya Sabha passed by an effective majority and agreed to by the Lok Sabha, two-third majority vote of members present and voting in the House, an executive order of the Vice President, executive order of the President, two-third majority vote of complete strength in both the houses, the Vice President is elected for 5 years. So, ఈ 4 statements లో ఏది రైట్ ఆన్సరో పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేసి you have to comment in the comment box. ఓకేనా? So I hope you people have enjoyed this particular video. Next class lo malli kaluddam. Until then, take care, bye, and me ee particular questions ki last rendu questions and 11th and 12th question you can answers comment chesaru anukuntunna. So PDF link, so PDF kavalante Telegram link description box lo undi. Telegram channel lo meeku PDF available ga undi. Okay, and also my friends and fellow aspirants to share cheyadam marchipodu, and don't forget to like this particular video. Okay, so bye andarki, keep smiling.